جانا. اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے بڑے والے بت کے. بڑے والے بت کو چھوڑ دیتے ہیں. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہمارے معبود کے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا یہ کام ہے, اسی نے یہ کام کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے نوجوان ساتھی, آج ہمارا نوجوان ویلنٹائنز ڈے پر گلاب کا پھول بانٹ رہا ہے, کارڈ بانٹ رہا ہے, میسیجز کر رہا ہے. آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان کہاں کھڑا تھا؟ ذرا ڈیفرنس دیکھ لو, ذرا فرق دیکھ لو میرے پیارے ساتھی. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم اگر چاہتے صاف صاف بول دیتے ہاں میں نے یہ کام کیا ہے, مگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا, مسئلہ اور خراب ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف نہیں کہا, بلکہ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون. کہا کہ ارے بھائی سارے بت ٹوٹ گئے, بڑا والا بچا ہے, بڑے والے سے پوچھ لو, اسی نے توڑا ہوگا, ان سے پوچھ لو. اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں, مگر حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بتوں کو اس نے توڑا ہے جو ان سے بڑا تھا, اور ان سے بڑا میں تھا, میرے ہاتھ میں طاقت تھی, میں نے توڑا تھا. مگر صاف صاف نہیں بولا, قوم کے لوگوں کو ڈوج دے دیا, ان کو گھما دیا, کہا بھئی بڑے والے سے پوچھو, اس نے توڑا ہوگا. اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے عقل آئی, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا. فرجعوا الى انفسہم, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ پتھر کے بت ہیں, یہ بول نہیں سکتے. قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. کا افسوس ہے تمہارے عقل کے اوپر, تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے, جو بات نہیں کر سکتے, جو نفع نہیں پہنچا سکتے, جو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ایسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کر دی اور سامنے جو مشرک قوم تھی اس کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ پتھر کے بت عبادت کے لائق نہیں ہے, ان کی عبادت کرنا پاگل پن ہے, ان کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے. اب سامنے والے کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا, اور دنیا کا اصول ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ملے تو سامنے والے کے ساتھ زیادتی کرو. ابھی آپ کو معلوم ہے شب برات کے حلوے پر ایک تازہ دلیل کیا آئی ہے, شاید آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا. ایک مولوی صاحب شب برات کے حلوے کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بولے صاحب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے, کتاب میں دکھاؤ. ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا, حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اب پبلک بیچاری ہنس رہی ہے, آہا سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تو دلیل ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی. حلوہ کھانا ہے تو کھا تو, مگر قرآن کو بدنام نہ کر, حدیث کو بدنام نہ کر, شریعت کو بدنام نہ کر. دلیل کا جواب دلیل سے دے. ہم تو صاف بولتے ہیں حلوہ کھانا غلط نہیں ہے, مگر حلوے کو اسلام سے جوڑنا, شریعت سے جوڑنا, نبی سے جوڑنا یہ غلط ہے. ہم اس لیے شب برات کے حلوے کے خلاف ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو, ابراہیم کو جلا ڈالو. اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو اس کو جلا دو, ختم کر دو. چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی.
अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। लेकिन जब इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल ना आया, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहिम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं, इब्राहिम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहिम की जबान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में चले गए। अल्लाह चाहता बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता हवा चला देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता इब्राहिम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहिम बच जाते। मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत आज अलग तरीके से दिखाना था। कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे नौजवानों, ईमान तो है हमारे पास, मगर माफ करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान नहीं है, इसीलिए आज हमारे लिए आग गुलिस्तां नहीं बनती है, इब्राहिम के लिए आग गुलिस्तां बन गई थी। बताना ये चाहता हूं कि इब्राहिम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया, वो 50 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 70 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20-25 साल के नौजवान थे। मेरे नौजवानों, अब आप गौर कर लो कि आप कहां खड़े हो और इब्राहिम कहां खड़े थे। और आगे बढ़िए, एक और नौजवान का वाकया आपको कुरान से बताता हूं। उस नौजवान का नाम मूसा था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बीच में पैदा हुए, बनी इसराइल में पैदा हुए, और फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा था, तेरी हुकूमत में एक आदमी ऐसा पैदा होने वाला है जो तुझे कत्ल कर देगा, जिससे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे उसके जादूगरों ने ये बताया, उसके काइनों ने ये बताया, फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जितने बच्चे बनी इसराइल में पैदा होंगे, लड़की पैदा होगी तो छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो मार डालना। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को बचाना होता है तो कैसा इंतजाम करता है। मूसा की मां बेचारी परेशान है, फिरौन के आदमी आएंगे, मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा की मां, अपने बच्चे को तू संदूक में रख दे, फअल्कीही फिल यम्मी, और उसको पानी में डाल दे, वला तखाफी वला तहजनी, और ऐ मूसा की मां, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, तेरा बेटा हम तुझे वापस दिलाएंगे और तेरे बच्चे को रसूल बनाएंगे। मां ने कलेजे पर पत्थर रखा और अपने दूध पीते बच्चे को पैदा होने के बाद एक संदूक में रखा और संदूक को पानी में डाल दिया। संदूक पानी में जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस संदूक के अंदर पानी में तैर रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो साइड साइड से जा रही है, वो देखना चाह रही है कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। ओ बहनों वालों, ओ जिनके घरों में बहनें, अपनी बहनों का ख्याल किया करो। बहनें, बहन से ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली बड़ी बहनें होती हैं। या मूसा की बड़ी बहन उनका कितना ख्याल रख रही है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। बहन भाई का प्यार भी बड़ा आला प्यार होता है। बड़े जालिम है वो लोग। अभी एक इलाके में मेरी तकरीर थी, एक मौलाना साहब मेरे कान में आके कहने लगे, मौलाना जरा एक मौजू आपको देता हूँ, एक बात बताता हूँ, जरा तकरीर में बोलिएगा। मैंने कहा क्या बात है? बोले माँ का इंतकाल हो गया है, जवान बहन है, और भाई जवान बहन को माँ के मरने के बाद बेचारी